자, 그럼 우리 친구들 니콜과 함께 오늘의 책 보도록 할게요. 먼저 제목부터 읽어봐야죠. 읽을 수 있나요? Getting there 이라고 나와 있네요. Getting there 이라는 말은 get there에다가 ing을 붙인 거예요. Get there이 무슨 뜻일까요, 친구들? 맞아요. Get there는 여기서 저쪽으로 가는 것, 이동하는 거를 말하는 거예요. So getting there, 이동하기, 여기저기 돌아다니기 이런 뜻이 될 수 있겠죠. This book is written by Edwin Jones. Edwin Jones라는 작가님이 글을 써주셨습니다. Now, let's look at the picture. 우리 표지를 먼저 보도록 할게요. There are many kinds of things you can use when you get somewhere. 친구들이 어디에 갈 때 탈 수 있는 transportation, 교통수단들이 많이 나와 있어요. 우리 친구들은 어떻게 돌아다녀요? How do you get around? 친구들 같은 경우에는 mostly you might walk. 걸어 다닐 수도 있고요. Or you might ride a bike. 자전거 탈 수도 있고요. 아직 운전하는 친구들은 없겠죠? 부모님이랑 함께 다닌다면 부모님의 자동차를 타거나 부모님과 함께 버스나 기차 같은 교통수단을 이용할 수도 있을 거예요. 우리 그런 교통수단들이 지금 그림에 나와 있는데요. Look at the sky. 하늘을 봤더니 소리를 내면서 뭐가 지나가고 있어요. It's an airplane. You see an airplane. airplane은 바로 비행기죠. 이 airplane을 줄여서 air 떼버리고 그냥 plane이라고 하기도 합니다. So people get there or move around by plane. What about this? 밑으로 내려오니까요. 아래에 두 가지 교통수단이 있네요. On your left. 왼쪽에 보니까 추추 추쿠추쿠추쿠추쿠추쿠추쿠추쿠 이렇게 소리 내면서 가는 It's a very long car. Very, very, very long car. 아주 긴 교통수단이 있어요. Yes, it's a train. 우리가 기차라고 부르는 것들이죠. 기차는 보면은요, 이 train이 되게 긴데 한 칸 한 칸 car이 여러 가지 있는 거예요. car, 그 다음에 연결돼서 또 다른 car, 이렇게 다 모여가지고 it makes a long train. 아주 긴 train이 되는 거고요. 예전에는 이런 기차밖에 없었어요. 실제로 연기 막 뿜는 이런 기차가 있었는데 요즘에는 요거 말고 더 빨리 가는 뭐를 더 많이 타요? That's right. KTX train 타죠. KTX 같은 경우도 우리 기차의 한 종류라고 친구들 알아두면 좋겠어요. And next to the train, you see something on water. 물 위에 떠 있는 뭔가가 있네요. That's right. It's a boat. 배예요. 배에도 여러 가지 종류가 있지만 여기는 조금 뭔가 빠르고 위험해 보이는 보트입니다. 이런 보트를 탈 때는 you need a life jacket. 그쵸? 구명조끼가 필요할 거예요. So some people get there by boat. 그쵸? 배를 타고 이동하는 사람들도 있고. And here, what is this? 기차랑 되게 비슷하죠? This is called a monorail. monorail에서요, 친구들, mono라는 건 하나. 그리고 rail이라는 거는 우리 철길을 말하는 거예요. 철길 하나에 의지해서 가기 때문에 우리가 이렇게 생긴 기차나 전차처럼 생겼지만 이런 차를 우리가 monorail이라고 합니다. 우리나라에서는 잘 볼 수 없지만 외국에는 종종 이렇게 도시 위에다가 다리를 만들어서 그 위로 지나다니는 monorail 볼 수 있어요. So there are many different kinds of transportation. 우리 친구들 여기 책을 통해서요. 각각의 사람들이 어떤 교통수단을 다 이용을 하고 우리 친구들이 이 중에서 나도 이거 이용하는데 나는 이거 타본 적 없는데 세상에 있는 많은 교통수단을 알 수 있겠죠? 그럼 우리 본격적으로 책 함께 읽어보도록 할게요. Getting there. Look at her. I think she is a teacher. 그쵸? 뭔가 유치원이나 학교 선생님인 것 같고요. And you see 4 children here. What are they doing? They're hand in hand. 손을 이렇게 딱 잡고요. Holding hands. And they're walking somewhere. 그러면 요 팀은 지금 뭐 하고 있는 거예요? 걸어서 어디론가 가고 있는 거죠. So they're walking, getting there. Here, you see the father and the son. I guess 아빠랑 아들인 것 같죠. What are they riding? 뭐 타고 있어요? They're riding bikes. or bicycles. 자전거를 타고 있습니다. So, some people get there by bike. Some 뭐예요, 친구들? Some. 어떤 사람. 그쵸? 어떤 또는 몇몇 이런 뜻입니다. people은 사람들이죠. 어떤 사람들은 get there. 거기에 도착을 해요. by bike. 뭘로요? 그쵸? 자전거로. 자, 우리가 어떤 교통수단을 타고 어디로 이동을 한다라고 할 때는 by bike를 써요. in bike,
아니고요. on bike 아니고요. by bike. 그러면 자전거를 타고는 by bike. 자동차를 타고는 by car. 배를 타고는 by boat. 이렇게 얘기할 수 있는 거죠. Did you get it? 함께 읽어볼게요. Some people get there by bike. Some people get there by bike. Very good. 자전거를 타고 이동하는 사람도 있고요. What about this? 물론 바이크도 있는데 이 친구들이 지금 어디서 내렸을까요? What do you see? A bus. So, some people get there by bus. 어떤 사람들은 이동을 하는데 by bus. 뭐를 타고? 버스를 타고 이동을 합니다. 라는 뜻이죠. 함께 읽어볼게요. Some people get there by bus. Some people get there by bus. Well done. 버스 말고 뭐 있을까요? 지금 자전거도 나왔고 버스도 나왔어요. Horses. 그러면 우리 친구들이 생각할 수 있는 문장. Some people get there by horse. Horse. 한 번 더 읽어볼까요? Some people get there by horse. Good. 그래서 말을 타고 이동한다. By horse. 여기가 중요하겠죠. horse 타고 이동하면 또 뭐 타고도 할 수 있을 거예요. 그렇죠. 선생님 지금 낙타 흉내낸 거예요. 풀 먹는 낙타, 등에 혹 있는 낙타. Some people get there by camel. 낙타로 이동할 수도 있겠죠. 읽어볼까요? Some people get there by camel. Some people get there by camel. Very good. 자, 그래서 뭐를 타고라고 할 때는 by 하고 교통수단을 쓰면 되는 거야. By horse, by camel. 만약에 양을 타고 오라고 하면 뭐라고 하겠어요, 친구들? By sheep이 되겠죠. What about this? Where is she now? She is actually getting off. 내리고 있어요. 뭐로부터? 자동차. So some people get there by car. 어떤 사람들은 어떻게 이동을 해요? 뭘로 이동을 해요? By car. 자동차를 타고 이동한다 라는 뜻이 되겠죠. 읽어볼까요? Some people get there by car. Some people get there by car. Well done. And this one. 이거 우리 친구들 보지 않아도 문장 생각할 수 있겠죠. 어떤 사람들은 some people 이동을 해요. 글로 가요. Get there by 뭐를 타고? Helicopter. 맞는지 확인해 볼까요? Yes. 함께 읽어볼게요. Some people get there by helicopter. Good job. 그러면 다음 것도 친구들 생각할 수 있겠네요. 이거 기차예요. 그러면 어떤 사람들은 some people 거기로 가요. Get there. 이동을 하죠. 뭘로? 기차로. By yes, train. 읽어볼까요? Some people get there by train. Excellent. 기차로 이동을 하기도 하고요. Wow, what is it? It's a big ship or boat. 배예요. 우리 이렇게 물, 바다나 강 같은 데는 뭘로 이동한다? 배로 이동을 한다. 그러면 some people get there by boat. 뭘로 이동한다고요? 배로 이동한다. 이런 페이지가 있네요. 자, 우리 지금 보면서 바이크도 있었고 버스도 있었고 또 보트도 있었고 여러 가지 교통수단이 있었어요. 이런 거 친구들 본 적 있나요? 여기 보니까 boat, 다른 모양의 보트가 있어요. 물론 이런 보트는 아주 먼 거리는 갈 수는 없을 거예요. 가까운 거리. What about this? Streetcars. Streetcars는 뭐냐면요, 친구들 조금 작은 뭔가 마을버스 같이 생긴 게 우리 그냥 다니는 길거리에 이렇게 레일로드가 있는 거예요. 땅에 이렇게 기찻길처럼 딱 묻혀 있어요. 그래서 우리 자동차 다니는 그 사이사이로 이렇게 긴 버스 같은 차가 막 다녀요. 전차라고 해요. Streetcars도 있고요. What about this? Balloon. 친구들 열기구 타봤어요? 요거 실제로 우리가 hot air balloon이라고 부르는데 줄여서 balloon이라고 해도 됩니다. 옛날에는요, 사람들이 열기구를 타고 하늘을 나는 그런 꿈을 꿨대요. 그래서 실제로 그쵸, 그 몽골피어 브라더스가 balloon을 만들어서 여행을 했었죠. And this, we all know cab. 물론 택시도 자동차의 한 종류긴 하지만 많은 사람들이 이용하는 그쵸, 공공교통수단입니다. 그래서 taxi라고 부를 수도 있고 cab이라고 부를 수도 있어요. taxi랑 cab 아니고요. cab. cab은 똑같은 말이에요. All over the world. 이 전국, 세상 곳곳에, 전 세계에 people get from place to place. 사람들은 get,
이렇게 돌아다니는 거죠. From place, 어떤 장소에서 to place, 다른 장소로. 그래서 이동을 하고 다닙니다라는 문장으로 마무리가 됐네요. 천천히 함께 읽어볼게요. All over the world. All over the world. 전 세계적으로 people get from place to place. People get from place to place. 이 장소에서 저 장소로, 여기저기로가 바로 from place to place입니다. 자, 이렇게 해서 우리 본 내용은 다 읽어봤고요. 마지막에 index라는 페이지가 나오네요. 니콜과 함께 이제까지 공부해온 친구들이라면 index라는 거, 나 본 적 있어요. 이런 친구들 있죠. index는 친구들이 굳이 읽고 이해를 하는 페이지라기보다는 친구들이 지금까지 읽었던 내용 중에서 나 이 내용 다시 찾아보고 싶어요. 우리 요 둘째 손가락을 index finger이라고 하거든요. 왜? 가리킬 때 쓰니까. 이 인덱스도 지금 보니까 바이크도 있고요. 보트도 있고요. 배웠던 교통수단이 있는데 이 중에서 나는 camel에 대해서 다시 한번 보고 싶어요 하는 친구들은 그쵸? camel, page 5 쪽으로 돌아가면 camel에 관한 내용을 다시 볼 수 있다는 겁니다. 인덱스에 어떤 내용 있나요? 배웠던 bike, boat, bus, camel, car, helicopter, horse, train. 우리 ABC, 알파벳 순서로 지금 딱 정렬이 되어 있죠? 친구들은 이걸 보면서 내가 helicopter 다시 한번 공부하고 싶다. Then go to page 7. 나는 버스에 대해서 좀 더 공부하고 싶다. 그러면 go to page 3. 다시 돌아가서 공부하는데 쓸 수 있는 겁니다. 자, 이렇게 해서 우리요 Getting There 책 모두 다 살펴봤습니다. 이제는 우리 친구들이 이 많은 교통수단에 관한 내용들 잘 읽고 이해했는지 체크해봐야죠? Let's check. 짠! OX 퀴즈 시간입니다. 친구들 O판, X판 준비해주고요. 판 없는 친구들은 어떻게? O, X 이렇게 표시해주면 되겠죠. Now, I have a picture and a sentence. 문장도 있습니다. 친구들 문장을 니콜과 먼저 함께 읽어볼게요. Some people get there by bike. Some people get there by bike. 자, 이 문장이 여기 있는 그림과 일치. 같은 내용이다 라고 한다면 친구들은 O, 아닌데 다른데 라고 한다면 X를 들어주면 됩니다. So what's the answer? O, X, O, X. The answer is X가 되겠죠. Where? Some people get there by bike. by 하고 뭔가 교통수단 나온다 그랬잖아요. 자전거로 이동한다라고 했는데 they're getting there by horse. 말을 타고 이동하고 있죠. 그래서 정답은 X가 되는 겁니다. Now, the next one. OX 준비하고요. 문장 읽어볼까요? Some people get there by horse. Some people get there by horse. 그림 잘 보고요. O or X. 정답은? X가 되겠죠. Where? Some people get there 뭘로? By horse. 말을 타고 간다 그랬는데 여기는 by car이죠. 자동차를 타고 이동하고 있으니까 정답은 X가 되는 겁니다. Now, last one. 다시 OX 준비. Some people get there by train. Some people get there by train. 자, 잘 생각해 보세요. O or X. 정답은? 아하, 한 번 더 X입니다. By train. 뭐를 타고요? 기차를 타고. Is that a train? No, it's a boat. 보트죠. 그래서 정답은 X가 되는 거죠. Excellent.